अच्युतानंद महापुरुष 13 जन्म शरण लिखिंट जे भीमसेन आसी कापुली गुरु हरे जन्म होइबे जाई जन्म होइबे जाई हे सुजने जन्म होइबे जाई बाउन भार जे गदा बुली जीव जानी था गोपाल तोही सोना सुजने गुणी बेड़ काल आसी लाड़ी हे सोण सुजने गुणी ज्ञानी गुणी मंडली सुखीयानी महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है 13 जन्म शरण कहले धनरे द्वापर जुगर जो भीमसेन जहाँगर गदार ओजन हूँ 52 भार से 52 भार गदाधारी भीम कली जुगरे काबुली देश रे जन्म होइथिबे मुसलमान घरे बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार एक कथा लिखि दी जाइछन्ति। ए ज्ञानी गुणी मंडली सधियानी ई कथा उपरे आपणकर विश्वास हुए तो आसीपारे न आसीपारे ये कथा को आपण माने ग्रहण करुथाई पारंदी न करुथाई पारंदी किंतु महापुरुष अच्युतानंद मालिकार लिखिले राम रे स्वर्ग जेबे मर्त्य होइबरे सोत पाताल स्वर्ग होइब पाताल स्वर्ग होइब हे सुजने पाताल स्वर्ग होइब मर्त्यपुर जेबे पाताल को जीव पश्चिमे रविब सोना सुजने गुणी बेड़ काल आसी लाड़ी हे सोण सुजने गुणी गीतारे प्रमाण रही गीता प्रमाण दियंती कौन ना नैनं छिंदंती शस्त्राणि नैनं दहति पावक कहा को अस्त्र काटी पारे नाही से हूँ आत्मा ये शरीर मरीज आत्मा मरब नाही आत्मा एमती रही आपण मैंने आज देखुवे समाज रे अनेक पिला जन्म होती अनेक कहते देख देख सी जन्मरू सबू तार अलौकिक शक्ति ता भीतर आसूची जन्मरू मोटे 3 वर्षर से गीता पाठ कर दौची श्लोक गाई दौची पुराण शास्त्र को मुहरे मुखस्थ मन रखी दौची ये किमिति हुए ना ये हूँ पूर्व जन्मर सुकृत बा प्रारब्ध बोली आपण माने जानत ये पूर्व जन्मर स्मरण तांगर आसी जाइछि पूर्व जन्म रे जो मार्ग रे थिबे जो ध्यान धारणा रे थिबे ये जन्म रे तार किछि स्मरण आसी जाए तेणु से जन्मरू आपण देखिथिबे अनेक पिलांगठारे अलौकिक लक्षण सब देखा जाए कहीं आत्मा अमर आत्मा मरे ना शरीर मरी जाए तेणु शरीर जितेबाला ये शरीर जो आत्मा छाड़े से कौन करे ना संस्कार रूप गुण कर्म स्वभाव को लेकिन चली जाए मन देखिए शुणते कथा जितेबाला शरीर आम छाड़ा ये स्थूल शरीर क्षिति आप तेज मरुत्य व्योम बा पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश पंचभूत नामक शरीर जो आम छाड़देबा सेतेबेले महापुरुष कहते शरीर चलीगला आत्मा मरब ना तेणु से आत्मा गुण कर्म स्वभाव आमर कर्म आमर गुण आमर स्वभाव या संस्कार रूप या परजन्म को चली जाए ये कथा आम कहूना हूँ ये कथार शास्त्र पुराण ऋषिमुनि मैंने कथा लिखि दी तेणु महापुरुष कहले बाबूरे अनेक पिला जदि जन्मरू तांगटार किसी अलौकिक लक्षण देखा देउछि आमे जानिबा ये तार पूर्व जन्मर स्मरण आसुछि तो सेही बड़ी महापुरुष कहले जे सेही बड़ी द्वापर जुगर योद्धा माने कड़ी जुगरे अनेक जन्म ही थिबे ता भितरो भीमसेन आसी काबुली गृह रे जन्म होइबे जाई
ଆଉ ବାଉନ ଭାର ଯେ ଗଦା ବୁଲି ଯିବ ଜାଣିଥା ଗୋପାଳ ତୋହି। ଇଏ ଭୀମସେନଙ୍କର କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ସେ ବୀର ଯିଏ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଦ୍ୱାପରର ବୀର? ନା ଭୀଷ୍ମ ଜନ୍ମ ହେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୋଳେ କୈବର୍ତ୍ତ କୋଳରେ ଯାଇ। ଆଉ କୈବର୍ତ୍ତ କୋଳରେ ଯାଇ ହେ ସୁଜନେ କୈବର୍ତ୍ତ କୋଳରେ ଯାଇ। ନିଶା କାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧିବେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ କୋ ନାସିବା ପାଇଁ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଭୀଷ୍ମ ଜନ୍ମ ହେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳେ ବୋଲି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କେତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା କେତେ ଜଣ ବୀର କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ତ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ। କହିଲେ ରାମରେ ଭୀଷ୍ମ ଜନ୍ମ ହେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୋଳେ। କୋଣାର୍କ ଯାହାକି ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଘରେ ଭୀଷ୍ମ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ମହାବୀର ଭୀଷ୍ମ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଭୀଷ୍ମ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ନିଶା କାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧିବେ ମ୍ଲେଚ୍ଛକୁ ନାସିବା ପାଇଁ। ନିଶା କାଳେ ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧନା କରୁଥିବେ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନ ପରାଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭେ ରହି ରାମ ଚଣ୍ଡୀ ପାଶ। ଆଉ ରହି ରାମ ଚଣ୍ଡୀ ପାଶ ହେ ସୁଜନେ ରହି ରାମ ଚଣ୍ଡୀ ପାଶ। ମନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବୁ ରହି ପରାଏ କମାସ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଧନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ପରାଇଥିବୁ। କେତେ ଦିନ ନା 1 ମାସ ରହି ମନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବୁ। ରହି ପରା 1 ମାସ ରହିକି ସେଠାରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଭଳି ସେଠାରେ ରହି ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବୁ ମନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ। ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ ଆଉ କାହା କଥା କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କିଏ ସେ ବୀର ପୁଣି କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। କିଏ ନା ଦ୍ରୋଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୋଳେ ଖଣ୍ଡପୁର ଖଡ଼ିଆଳ। ଖଣ୍ଡପୁର ଖଡ଼ିଆଳ ହେ ସୁଜନେ ଖଣ୍ଡପୁର ଖଡ଼ିଆଳ। ଦେବ ବିଦ୍ୟାମାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ଦେବ ଭଗତ ଛଡ଼। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନୀ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦ୍ରୋଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳେ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ। ଇଏ ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଅତୀତରେ ଯେବେ ନବକଳେବର ପଡ଼ୁଥିଲା ଅନେକ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଅନେକ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବା ନବକଳେବର ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନଯାଗ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏ ବନଯାଗ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଓହ୍ଲିଆ ପଡ଼ନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି। ଛାଉଣୀ ମଠରେ ସେଠାରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ରହି ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି ହବିଷ ଗ୍ରହଣ କରି।
ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରନ୍ତି ଦାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ନୂତନ କଳେବର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ମିଳିବ ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଅତୀତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯେବେ ଯେବେ ପଡ଼ିଛି ନବକଳେବର ଦଇତାପତି ସେବକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସେ ନୂତନ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳୁଥିଲେ ନା ପ୍ରାଚୀ ତଟ ଇଏ ପ୍ରାଚୀ ତଟରୁ ମିଳୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାଚୀ ତଟର ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ସେଇଠି ପ୍ରାଚୀ ତଟ ନିକଟରେ ରହିଛି କ'ଣ ନିଆଳି ମାଧବ। ଏ ନିଆଳି ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି କି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର। ମାମୁଁ ଘର ବୋଲିକି କ'ଣ ମାମୁଁ ଘର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ସେମିତି ସବୁ ପାଳନ ହେଉଛି? ହଁ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାନି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ କଥା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ କ'ଣ ନା ପରୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ କହନ୍ତିନି ପରୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସେଇଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଯେହେତୁ ନିଆଳି ମାଧବ ତେଣୁ ସେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଭଣଜାକୁ ପରୁଆ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ଭାର ଆସେ। ନିଆଳି ମାଧବଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଠାରୁ ଭାର ଆସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ପରୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ ସମୟରେ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଚୀ ତଟର ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନିଆଳି ମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାମୁଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀ ତଟ ନିକଟରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆଶ୍ରମ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଯେବେ ଯେବେ ଦାରୁବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରାଚୀ ତଟରୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରାଚୀ ତଟ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାଚୀ ତଟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ କହିଲେ ଯେ ଦ୍ରୋଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୋଳେ ଖଣ୍ଡପୁର ଖଡ଼ିଆଳ ଖଣ୍ଡପୁର ଖଡ଼ିଆଳ ହେ ସୁଜନେ ଖଣ୍ଡପୁର ଖଡ଼ିଆଳ ଦେବ ବିଦ୍ୟାମାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ଦେବ ଭକତ ବଛଳ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ ସେଇ ପ୍ରାଚୀ ତଟରେ ଯେଉଁଠି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ସେଇଠାରେ ହିଁ ଦ୍ରୋଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର କୌରବମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କେତେକ ବୀର କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ। କିଏ ସେ ବୀର ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ এই ବିଷୟ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନା। ଦ୍ରୋଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ସେ ପ୍ରାଚୀ ତଟରେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ କହିଲେ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସୁରପୁର ନୂଆ ପାଟଣାର ଜହିଁ ବୀର ସିଂହ ଗାଦି ଜହିଁ ବୀର ସିଂହ ଗାଦି ହେ ସୁଜନେ ଜହିଁ ବୀର ସିଂହ ଗାଦି ଅନେକ ବାଇଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ଏ ବାଣୀ ଅଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ସିନ୍ଧୁ ସୁରପୁର ନୂଆ ପାଟଣାର ଜହିଁ ବୀର ସିଂହ ଗାଦି ସେ ପ୍ରାଚୀ ତଟରେ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷେତ୍ର ନା ତାର ହେଉଛି ନୂଆପାଟଣା। ନୂଆପାଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆମେ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା এই ନୂଆପାଟଣାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମହିମା ବିଷୟରେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯିବେ ନୂଆପାଟଣା ରହିଛି ନରସିଂହପୁର ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁର ନୂଆପାଟଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବୁଣାକାର ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ବୁଣନ୍ତି ନୂଆପାଟଣା ଶାଢ଼ୀ
तेणु हे ज्ञानी मंडली सुधी जानी महापुरुष कहले से सिंधुपुर नुआपाटणार जही वीरसिंह गादी अलेख बाई लीला प्रकाशिब इबाणी अटे प्रसिद्धि अलेख बाई लीला से प्रकाश हो जो तृण जन्म होते से क्षेत्र में आउ कौन कहले किए जन्म होते द्वापर जुगर वीर कली जुगरे ना सांब जन्म हेबे भार्गवी तीर रे बक्षर ग्राम रे जाई भक्ति रे दीन काटुथिबे से जन रे अज्ञानी होई जन रे अज्ञानी होई हे सुजने जन रे अज्ञानी होई जन रे अज्ञानी होई हे सुजने जन रे अज्ञानी होई। हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जने महापुरुष कहले कहले बाबूरे यही समय रे सांब जन्म हेबे भार्गवी तीर रे बक्षर ग्राम रे जाई भगवान कृष्णंकर पुत्र होउछने सांब जो सांब असाध्यर कुष्ठ व्याधि उपशम पाइबा पई आरोग्यता लाभ करिया पई तपस्या करिथिले केउंटी ना चंद्रभागा तीर रे कोणार्कर चंद्रभागा तीर रे सूर्य नारायण को पूजा करुथिले सूर्य भगवान को तपस्या करुथिले सूर्य भगवान को आराधना करुथिले जो सांब अच्युतानंद महापुरुष कहते से द्वापर जुगर भगवान कृष्णंकर पुत्र सांब कली जुगरे केउंडी जन्म होइथिबे ना भार्गवी तीर रे भार्गवी नदी तीर रे कली जुगरे जन्म होइथिबे महापुरुष लिखिले आउ किए कहले अनंग नरेन्द्र बास करोथिबे ब्रह्मगिरी अंतराळे ब्रह्मगिरी अंतराळे सुजने ब्रह्मगिरी अंतराळे हिमेश्वरंको से पूजा करुथिबे घृत देइनी साकाळे सोना सुजने गुणी बेड़ा काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी। महापुरुष कहले कहले ब्रह्मगिरी अंतराल आपण जीवे ब्रह्मगिरी क्षेत्र कौटी ना पुरी ठारू 20 किलोमीटर दूर रे पड़िबो ब्रह्मगिरी आउ जो ब्रह्मगिरी रही किए ना प्रभु अलारनाथ महाप्रभु जेतेबेले श्री प्रतिवर्ष श्रीजीव माने अणसर रे थांत 108 सुनाकूह जल स्नान मंडप रे स्नान कर सारा परे जेतले चतुर्था विग्रह बा श्रीजीव माने ज्वर रे पीड़ित हुंती यही समय तांकर गुप्त नीति चले अणसर घरे से माने पुलुरी तेल चिकित्सा हुए यही समय जगन्नाथ दर्शन भक्त मान जगन्नाथ दर्शन बा श्रीजीव मान दर्शन वंचित हुंती आउ से जगन्नाथ दर्शन पुण्य फल पाइबा पाई भक्त माने कौटी प्रभु दर्शन करती ना ब्रह्मगिरी अलारनाथ ठारे आप जानतु ब्रह्मगिरी अलारनाथ महाप्रभु अच्छा जो चैतन्य महाप्रभु श्रीजीव मान दर्शन न पाई से ब्रह्मगिरी अलारनाथ दर्शन कर जगन्नाथ दर्शन पुण्य पाई रही प्रमाण मध्य आउ से ब्रह्मगिरी रे पांडव माने जाइछन्ति बिली ब्रह्मगिरी अंचल को मालिका रे अच्युतानंद महापुरुष 13 जन्म शरण रे प्रमाण देले कौटी ना किए सेठारे जन्म होइथिबे ना अनंग नरेन्द्र वास करुथिबे ब्रह्मगिरी अंतराळे भीमेश्वर से पूजा पूजुथिबे नीति घृत देइनी साकाळे अनंग नरेन्द्र अंदिन अनंग भीमदेव ये जन्म होइथिबे ब्रह्मगिरी रे जोटी अछन्ति नकुलेश्वर जोटी अछन्ति भीमेश्वर जोटी अछन्ति अर्जुनेश्वर पांडव माने सेठी जाइथिले द्रौपदी मध्य सेठारे रहिछन् तेणु सेठारे पंचु पांडव माने रहिछन्ति ब्रह्मगिरी पूजा पाउछन्